गैर पंजाबी दे दानश्वर दर्शकों ते सुचेत श्रोता जनां दा अज दे निरभौ निर्वैर प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत है। हसबे मामूल हमेशा की तरह असी अज इस प्रोग्राम दे विच कुछ सुर्खियां तुहाडे नाल साझियां करांगे और पंथ दे एक पकदे हुए मसले दे उत्ते अपने खास मेहमान के नाल साडी कोशिश होएगी कि जिहड़े राजनीति दे विच खुबे हुए हैं उन्हां दे नाल गलबात करिए और तुहाडे नाल उन्हां नूं रूबरू करके तुहाडे विचार लईए। साडी कोशिश होएगी ठीक 9 बजे असी तुहाडीआं कॉल्स लईए क्योंकि तुहाडे विचार बहुत अहम हैं। आवाज़े खलक नकाराए खुदा तुहाडे विचारां दे नाल आउण वाले नीति निर्धारण दे विच जरूरत पैंदी है और सही रस्ते दे उत्ते तुरन विच नीति घड़न विच सहाई हुंदे हन। अज दे इस प्रोग्राम दी आरंभता दे विच असी तुहाडे नाल कुछ सुर्खियां तुहाडे नाल साझियां करांगे। सब तो पहले असी तुहानूं एक दिखाना चाहते हाँ कि कलकत्ते दे विच दुर्गा पूजा जिहड़ी बहुत वड्डे पैमाने दे उत्ते मनाई जाती है, बंगाल दे विच उसकी अपनी महत्ता है और उत्थे वख-वख किस्म के पंडाल लगते हैं। पर इस बार कुछ विचित्र किस्म के पंडाल लगाए गए। वो पंडाल सचखंड श्री हरमंदर साहब की तर्ज दे उत्ते और उन्हां पंडालां दे बाहर सिख धर्म के असूलों नूं बहुत उजागर करके लिखिया कि सिखां दे धार्मिक चिन्ह की हैं, गुरु साहिब कौन हैं, किस दी उपासना करते हैं, इन्हां दा इष्ट कौन है, इन्हां दे ककार किहड़े हैं, इन्हां दा गुरु की है, गुरु ग्रंथ साहिब दे बारे और होर सारी जिहड़ी जानकारी सी ये दित्ती और देण दी कोशिश की गई। सो ये पहली जिहड़ी सुर्खी असी तुहाडे नाल साझी करनी चाहते हाँ। दूजी, पंजाब तो एक खबर आई कि चंडीगढ़ दे विच एक मैजिस्ट्रेट CJM ने, चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति नूं तीसरी बार शराब पी के गड्डी चलाउण दे उत्ते उसका लाइसेंस 1 महीने लई रद्द कर दिता और उस दे नाल ही उसनूं 3000 रुपए का जुर्माना किया। ये बड़ी वड्डी सुर्खी के तौर के उत्ते देण दी कोशिश की गई। CJM जे रजनीश कुमार ने यह जुर्माना 1000 रुपया 3000 रुपया जुर्माना और 1 महीने लिए लाइसेंस की सस्पेंशन। ये अखबार की बड़ी वड्डी सुर्खी बनाई गई कि देखो कितनी वड्डी सज़ा दी गई। पर नाल ही अज अखबार दे विच एक होर खबर आई। फिनलैंड दे विच किसी तनाड़ व्यक्ति एंडर्स विकलॉफ नूं गड्डी स्पीड जिहड़ी है ओवर स्पीडिंग करके जिहड़ी उसनूं स्पीड 30 मील की रफ्तार नाल चलानी चाहिदी सी, पर उसने वो जिहड़ी गड्डी की रफ्तार 48 मील दे उत्ते रखी और उसनूं जुर्माना जो होया है सिर्फ $1,10,000 का जुर्माना किया गया। सो ये फर्क है। ये दोनों खबरां नालों नाल अज दियां सुर्खियां दे विच साडे सामने हैं। तीसरी जिहड़ी असी सुर्खी बहुत महत्वपूर्ण है और इस दे बारे कोई टिप्पणी करने की भी शायद ज़रूरत नहीं है। दिल्ली राजनीति होनी चाहिए है, राजनीति होंदी है और हर थां होनी है, पर इसका मुहांदरा घट्टो घट सार्थक होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए जिहड़ा पंथ दे उत्ते घातक हो सके। दिल्ली यादगार दे उत्ते बहुत राजनीति हो चुकी और इतने सालों के बाद 29 सालों के बाद हुण जदों यादगार का नींह पत्थर सिंह साहिबान वालों रखा गया और एक बड़ी वड्डी मंग सी जिहड़ी पूरी करन वाल उस पासे तुरे हैं। तो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान साहब परमजीत सिंह जी सरना
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਔਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੋ ਟੂਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਗ ਲਪੇਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਧੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਇਤਨਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀ ਕੁੱਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬੀਹੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਵਣਜ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿੰਘ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕਾਬਲ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮੰਗਵਾऊं, ਮੁਗਲੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁੜਾऊं, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਉੜਾऊं, ਜੜ ਤੇ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਬਿਠਵਾऊं। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਿੱਝ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਲਕਿ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਉਡਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਮਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਔਰ ਪਤੰਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ 60,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਹ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ।
और इस जंग दे विच सिखां नूं बहुत भारी फतेह हासिल हुई और अब्दाली नूं वापस परतना पिया, जिस दे बारे कहा भागे जा रहे दुरानी की सलवार जहां ऊपर उलझानी थी। ये बार बार चलता रहा, कई बार यह सिलसिला चलता रहा। अखीर दे विच जदों नादर दे हमले होए, सारा कुछ होया, उसने लाहौर दे गवर्नर नूं सद्या। लाहौर दे विच पहुंच के कहन लगा, ये कौन हन जिन्हां ने मेरा भी फस्ता वड्डिया, जिन्हां ने मेरा रस्ता वड्डिया, जिन्हां ने मैनू रोकण दी कोशिश की है। मैं दिल्ली लुट्टी है, पर ये कौन हन जिहड़े मैनू भी लुट के लै गए हैं। पंथ प्रकाश दे विच बहुत कमाल अंकत है। फतेह पाए दिल्ली पर नादर, आए मुड़ लाहौर जब सादर, बूझियो खानू नाजम ताई, उनका देह वो देश बताई, लुटियो जिन्हें हमारा रस्ता, मैं काटो अब उनका फस्ता, देश उनके की धूड़ उडाऊं, जितक लुटियो तन दुगन कटाऊं। वो कहन लगा, ये केड़े हन जिन्हां ने मैनू भी लुट लिया, जिन्हां ने मेरे उत्ते भी हमला कीता, इन्हां दा मैनू देश दस, ये रहिंदे कित्थे हन, ये करदे की हन। इस दे उत्ते खान बहादुर ने उन्हें कहा, ये विचार फिर खान बखानी, किते न उनकी मुल्क निशानी, गांव किसी में सो न बसे हैं, रात दिन किते बिते हैं। कहन लगा, घरदार टब्बर राखत ना में। और एक गल होर कहन लगा, एक गल इन्हां दी कमाल है इस कौम दी, आम तौर दे उत्ते दूसरियां कौमां दे विच बच्चे निक्के हुंदे हन, वड्डे हुंदे हन और उन्हां नूं तैयार कीता जांदा है, पर इन्हां दी एक गल कमाल है कि इन्हां दे विच पले पलाए इनमें आवें, इन्हां दे विच तां सिद्धे ही पले पलाए आ जांदे हन। चारों वर्णा में से कोई, आवत होत खालसा सोई। और ये करदे की हन, आबे हयात पिलावत ताहूं, एक ही बर्तन में सब काहूं, खाना भी इकट्ठे सब खे हैं, सगे वीरे आपस में थे हैं। कहन लगा, जात गोत कुल किरिया नाम, दरअसल ये कहण दा मकसद साडे बुजुर्ग की सन, असी की हाँ। सिर्फ एक इंट्रोस्पैक्शन दी लोड़ है। कहन लगा, जात गोत कुल किरिया नाम, करम धर्म पित माता काम, पिछले सो तज देत तमाम, जब कोई मजहब इनों का गए हैं, वाहिगुरु की फतेह गजय हैं, खुश है हलवा बढ़त बधाई, गावत गीत सबा बल लाई। पिछला पेस दे तो त्रै हैं, कच कृपान केस रखवे हैं, तिस दिन ते नहीं बाल मुंडे हैं, किसी ठोर तन निज पर तय हैं। कहन लगा, एक अकाल की करत बंदगी, शस्त्र विद्या बहु पसंदगी, नाम सिंह बन मजहब खालसा, छोड़ देत सब जगत जालसा। उन्हें क्या होर इन्हां बारे दस। कहन लगा, ये पांदे की हन, इन्हां दे बस्तर की है। कहन लगा, कपड़ा और न तन पर ठाने, कमर जांगिया एक सिर पटका, पूरे गिलती बाणा झटका। एक बाणा इन्हां दा यही है, एक कछहरा है, एक इन्हां कोल सिर्फ एक कंबल है जिहड़ा इन्हां ने मोढे मारिया हुंदा। कहन लगा, खे हैं कच्चे ही मृगमार, घोड़न को भी मांस खिलाए हैं, 100 कोस भगे ही जय हैं, प्यारी और वस्त न काई, एक शस्त्र एक चहत लड़ाई। और ये इन्हां दा किरदार बहुत अच्छा है। और एक गल उन्हें होर कही, इन्हां दे विचों कोई भी अपना मजहब नहीं छड़दा, पर जे किधरे भुलिया भटकिया को छड़ जाए, कहता बल्कि जो दीन हमारे हैं, मौका पा फिर इनमें जय हैं, तिसको भी ये सुधा छकाए, लेत मजहब में तुरत मिलाए। कमाल दी गल कही, मुर्शद इनका वली भयो है, इनको आब हयात देओ है, गजब असर तिसका हम देखा, बुजदल होवत शेर वसेखा, कान न काहूं की ये राखत, शहनशाह खुद ही को बाखत, और सबन को जीव 84, मानत आप ताही अबनाशी। सारा सुन के नादर ने शाह जमान नूं कहा, वो कहन लगा, एक गल फिर याद रखी, जेकर है यह ऐस ही भाखत हो तुम जैज, तो ये मारे ना मरे जीत सके इन कौन। कहन लगा, फिर याद रखी, नाहक सहत कलेश तुम, दुख देत इन जौन, मारत हो तुम आप ही अपने पैर कुठार, कुछ दिन को सिंह होए हैं भूपत मुल्क मझार। कहन लगा, याद रखी, ये फिर राज करनगे तुहाडे उत्ते। और यही होया। वापस जदों नादर गया, खबर आ गई कि सिखां ने पंजाब दे उत्ते कब्जा कर लिया। यह है विरसा, इसनूं समझण दी लोड़ है। और अज दा दिन वो महान दिवस है, श्री हरमंदर साहब की राखी लई उत्थे इकत्तर होए सिखां ने अहमद शाह अब्दाली नूं वापस मुड़न लई
ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦਾ, ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੋਇਸ ਇਤਨੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੈਰੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਹ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਔਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਐਡੀਟਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕਿਰਨ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗੇਜ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਜਰ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ।
ਅਲਾਈਅੰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗੇਜ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਰਸੀਵਡ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਉਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਿੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਪਰ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਨਸੰਘ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DAV ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਟੰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਸਨਲੀ ਬੈਗੇਜ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਕੋਰ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ 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 ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰਮੀਮ ਗਲਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਸਿਰਫ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ।
ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਂਝ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 3 ਹੁਕਮਨਾਮੇ RSS ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਰ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਚੱਲੀ ਜਾਏ? ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1849 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 57 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। 33 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ, ਕੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰੂਪ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ RSS ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ RSS ਜਿਹੜੀ ਹੈ BJP ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਰੋਪ ਵਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਝਟਕਾ ਚੰਗਾ ਹਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਦੋ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਜਮੈਂਟਲ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਨ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇਣ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹਨ, ਸੰਤ ਸਪਾਈ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 516 825 0006 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
बहुत ही अहम मसला ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਪੀੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਬਤੌਰੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੋਟਰ ਲਈ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੱਕ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰ ਦੋ ਲਾਨਤ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ। ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਲਭੂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੰਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਲੰਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਸੱਦਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੈਂਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪ ਖੜੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਗੈਂਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਰੇਲਾ, ਦੂਜਾ ਨਿੰਮ ਚੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਹਲੇਮੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੂਰਦਰੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਤਾ ਖਾਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਿੰਤਕ ਹੋ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗੇਜ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਅਗਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੈਂਗ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਜੀ, ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਤੁਲਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਭੇਜੋ। lamba@punjabi.tv ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।